Hello friends, welcome to our second video lecture of unit number 2, that is database system architecture. Presentation prepared by Mrs. Surya Desai, lecturer in computer engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch, and myself Nikul Jaiswal, lecturer in computer engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lectures. In the previous lecture we have discussed introduction to unit number 2, database system architecture, and we have also discussed three major topics of this unit, that is schemas, subschemas and instances. So what is the schema? So schema is the overall structure of the database will be called as a schemas, and we have seen different schemas at the different level, that is physical schema, conceptual schema and view schema. So view schema will be also called as a subschema. So subschema is the part of our schema, and it is the overall structure at the view level of the database. And we have also seen the instance. So instance will be the snapshot of the database. That means data that has been stored in particular moment will be called as a instances. And we have also discussed the difference between schema and instances. Now in this lecture we will discuss the three-level ANSYS Spark database architecture. So this is the most important topic of our unit number 2, and we will also see the advantages and characteristics of the three-level architecture. So let's start off our discussion, three-level ANSYS Spark database architecture. So in 1975, American National Standard Institute Standards Planning and Requirements Committee defined this architecture. તો આ જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમણે 1975 માં આર્કિટેક્ચર ડિફાઇન કરેલું, અને અત્યારના જેટલા પણ ડેટાબેઝીસ છે, લેટેસ્ટ ડેટાબેઝ જેટલા પણ છે, all the databases are based on this database architecture. તો આ database architecture માં ત્રણ levels છે, એ આપણે જોઈશું. So most of the commercial databases, DBMSs are available today based on this architecture. So there are three levels in this architecture. First is internal level, second is conceptual level, and third is external level. So users are work on external levels, then database administrators are work on conceptual levels, and DBMS designers will be work on internal level. So internal level will be also called as a physical level, conceptual level will also called as a logical level, and external level will be also called as a view level. તો એ ત્રણે ત્રણના અલગ અલગ નામથી પણ તમે કહી શકો. These three levels provide data abstractions, means hides low level complexity from end user. તો ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન એટલે શું છે કે ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શનનો મતલબ એવો છે કે જે unnecessary information છે, that information must be hide from the user. બરાબર છે. તો તમે ફેસબુક કે કોઈ પણ વેબ એપ્લિકેશન યુઝ કરો છો, બરાબર છે, તો તમને નથી ખબર પડતી એઝ અ એન્ડ યુઝર, તમને નથી આઈડિયા હોતો કે ડેટાબેઝ ક્યાં સ્ટોર થયો છે, કેવી રીતે સ્ટોર થયો છે, અને એનું વર્કિંગ કેવું છે, કે એપ્લિકેશન કઈ રીતે ડિઝાઇન થઈ છે અને એપ્લિકેશન ક્યાં સ્ટોર થઈ છે. તો એ ઇન્ફોર્મેશન આપણા માટે નથી અને આપણા માટે જરૂરી પણ નથી. તો જે બિનજરૂરી ઇન્ફોર્મેશન છે, બિનજરૂરી કોમ્પ્લેક્સિટીઝ છે, એ બધી યુઝર્સથી આપણે હાઈડ કરીએ એને ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન કહેવાય. અને ઘણું જરૂરી છે. જો અનનેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન તમે યુઝર્સને આપો તો સિક્યુરિટી રીઝન્સના લીધે પણ એ સારું નથી, અને કોમ્પ્લેક્સિટી પણ એનાથી યુઝર્સ માટે કોમ્પ્લેક્સિટી વધે. તો યુઝર કોઈ પણ સિસ્ટમ જલ્દીથી એડોપ્ટ ક્યારે કરી શકે, જ્યારે એમાં કોમ્પ્લેક્સિટી બહુ ઓછી હોય. તો ડેટાબેઝ સિસ્ટમ યુઝર્સ ક્યારે ટેક ઓવર કરી શકે કે એમાં કોમ્પ્લેક્સિટી ઓછી હોય. તો ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન શું કરે કે જે અનનેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન છે, લો લેવલ કોમ્પ્લેક્સિટીઝ છે, ઓલ ધ ઇન્ફોર્મેશન વિલ બી હિડન ટુ ધ યુઝર. That will be called as a data abstraction. તો જે થ્રી લેવલ આર્કિટેક્ચર છે ડેટાબેઝનો, એનો મેઇન પર્પસ ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન જ છે, કે જે લો લેવલ કોમ્પ્લેક્સિટીઝ છે, કે ડેટાબેઝ કેવી રીતે સ્ટોર થાય છે, ડેટા ક્યાં સ્ટોર થાય છે, એ બધી જ કોમ્પ્લેક્સિટી એન્ડ યુઝરથી આપણે એને શું કહેવાય કે હાઇડ કરવાની છે. તો કોમ્પ્લેક્સિટી એને રિડ્યુસ કરી શકાય. So database system should be efficient in performance and convenient in use.
which is contradictory. That means કે પરફોર્મન્સમાં એનો એફિશિયન્સી વધારે હોવી જોઈએ ડેટાબેઝ સિસ્ટમની અને કન્વિનિયન્ટ હોવું જોઈએ, એટલે યુઝર માટે કન્વિનિયન્ટ હોવું જોઈએ અને પરફોર્મન્સ પણ સારું હોવું જોઈએ. That is the main contradictory of database systems. So it is possible to use complex structure at internal level for efficient operations and to provide simpler convenient interface at external level using these three levels. તો જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ સિસ્ટમ બનાવો કે કોઈ પણ એપ્લિકેશન બનાવો, આપણે ડેટાબેઝની વાત કરીએ તો કોઈ પણ ડેટાબેઝ બનાવો, બરાબર છે, તો જ્યારે પણ એની એફિશિયન્સી વધારે હોય ને તો એનું સ્ટ્રક્ચર બહુ કોમ્પ્લેક્સ હોય, બરાબર છે. તો તમે અત્યારે જે એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન્સ યુઝ કરો છો તો એમાં કેટલી બધી ફેસિલિટીઝ છે, બરાબર છે. તો ફેસિલિટીઝ એ આપણને એમને એમ ફેસિલિટીઝ નથી મળતી, એની નીચેનું જે સ્ટ્રક્ચર હોય ને ઘણું જ કોમ્પ્લેક્સ હોય, બરાબર છે, તો જ તમને આટલી સારી સુવિધાઓ મળે, બરાબર. જેટલી સિમ્પલ એપ્લિકેશન હોય એટલી એની કોમ્પ્લેક્સિટી ઓછી હોય, બરાબર છે. તો કોમ્પ્લેક્સિટી ઓછી હોય, એપ્લિકેશન સિમ્પલ હોય તો એનો શું કહેવાય કે એની ફંક્શનાલિટી પણ ઓછી હોય. જો તમે જેમ જેમ એની ફંક્શનાલિટી વધારો, બરાબર છે, તો એની કોમ્પ્લેક્સિટી પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. તો આ 3 ટાયર આર્કિટેક્ચરનું મેઇન પર્પઝ જ એ છે કે તમે કોમ્પ્લેક્સિટી ભલે તમારી વધારે હોય પણ એને એફિશિયન્ટ કેવી રીતે બનાવશો કે કન્વિનિયન્ટ યુઝર માટે કેવી રીતે બનાવશો કે યુઝરે ઇઝીલી યુઝ કરી શકે. તો એ જે કોમ્પ્લેક્સિટી છે એને આપણે હાઇડ કરવાની છે. જે કોમ્પ્લેક્સિટી ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ then it will be very convenient for the users to use the database system. તો એક્સટર્નલ લેવલમાં આપણે કન્વિનિયન્ટ ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરીશું 3 લેવલ આર્કિટેક્ચરમાં, અને ફિઝિકલ લેવલમાં એની કોમ્પ્લેક્સિટી ડેટાબેઝની હશે કે ડેટાબેઝ કેવી રીતે સ્ટોર થયો છે. સો ધીસ ઇઝ ધી 3 લેવલ ડેટાબેઝ આર્કિટેક્ચર. તો એમાં તમે સૌથી ઉપર જોવો છો ધેટ ઇઝ એક્સટર્નલ ઓર વ્યૂ લેવલ, વચ્ચે જે છે એ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ છે અને નીચે છે ઇન્ટરનલ ઓર ફિઝિકલ લેવલ છે અને એની નીચે ફિઝિકલ ડેટાબેઝ છે. ક્લિયર? તો આપણે એઝ અ એન્ડ યુઝર આપણે એક્સટર્નલ લેવલમાં કામ કરીએ છીએ. લેટ સપોઝ કે આપણે કોઈ બેન્કિંગ એન્વાયરમેન્ટની વાત કરીએ, બરાબર છે, તો બેન્કિંગ એન્વાયરમેન્ટનો જે પણ ડેટાબેઝ છે અને જે એપ્લિકેશન્સ છે એના એન્ડ યુઝર છે એ એક્સટર્નલ લેવલ પર કામ કરે. ધેટ મીન્સ કે જે બેંકના એમ્પ્લોઈઝ છે ધેટ વિલ વર્ક ઓન એક્સટર્નલ લેવલ. પછી આપણે એઝ અ યુઝર, બેંકના યુઝર, તો બેંકની આપણે જે મોબાઈલ એપ્લિકેશન પણ યુઝ કરીએ છીએ તો આપણે પણ વ્યૂ લેવલ પર કામ કરીએ, એક્સટર્નલ લેવલ પર કામ કરીએ. લોજિકલ લેવલ પર કોણ કામ કરે? તો કે ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર અને સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેટર વિલ વર્ક ઓન લોજિકલ લેવલ. તો લોજિકલ લેવલ પર જે આપણા ડીબીએસ છે અને જે આપણે સિસ્ટમના એડમિનિસ્ટ્રેટર છે ધેટ વિલ વર્ક ઓન લોજિકલ લેવલ. એટલે કે જે ડીબીએમએસ સોફ્ટવેરનો યુઝ કરીએ છીએ ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરવા માટે, બરાબર છે. આપણે પ્રીવિયસ લેબમાં જોયું કે ડેટાબેઝ ઓરેકલ ડેટાબેઝ ડીબીએમએસ સોફ્ટવેર કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવાનો, બરાબર છે. તો જે ડીબીએમએસ સોફ્ટવેરનો આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ ધેટ મીન્સ વી આર વર્કિંગ ઓન લોજિકલ લેવલ. અને ફિઝિકલ લેવલ, તો ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર લોજિકલ લેવલ પર કામ કરે અને આપણા જે એન્ડ યુઝર છે વ્યૂ લેવલ પર કામ કરે. તો ફિઝિકલ લેવલ પર કોણ કામ કરે? બરાબર છે. તો ડેટાબેઝ હાર્ડ ડિસ્કમાં કેવી રીતે સ્ટોર થશે એ ડિફાઇન કરવાનું કામ ફિઝિકલ લેવલનું છે, બરાબર છે. તો એ લેવલ પર કામ કોણ કરશે? તો આપણે પ્રીવિયસ લેબમાં જોયું કે ઓરેકલ ડેટાબેઝ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરી દીધો અને ડાયરેક્ટલી આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરી દીધા. એનો મતલબ એવો થયો કે ઓરેકલ ડેટાબેઝ સોફ્ટવેરનો યુઝ કરીને આપણે ડેટાબેઝ બનાવી શકીએ છીએ, એટલે આપણે લોજિકલ લેવલ પર કામ કરીએ છીએ. પણ એ ઓરેકલનો ડેટાબેઝ સોફ્ટવેર તો કોઈએ ડિઝાઇન કર્યો હશે ને? ખબર પડે છે તમને કે ઓરેકલ જે ડેટાબેઝ સોફ્ટવેર આપણે ઇન્સ્ટોલ કર્યો, બરાબર, એના થ્રુ તો આપણે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીએ છીએ, તો પણ આપણને ખબર નથી કે હાર્ડ ડિસ્કમાં ડેટાબેઝ કઈ રીતે સ્ટોર થાય છે અને કઈ જગ્યા પર સ્ટોર થાય છે. તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો? ના કરી શકીએ. તો એ કામ ડીબીએમએસ સોફ્ટવેરનું છે. તો એ ડીબીએમએસ સોફ્ટવેર છે જે ઓરેકલ ડેટાબેઝ 11G જે આપણે ઇન્સ્ટોલ કર્યું, તો એ 11G તો કોઈએ ડિઝાઇન કર્યું હશે ને? તો એનું એ જે ડિઝાઇન કરે, જે ડેટાબેઝના સોફ્ટવેર ડિઝાઇન કરે, એને એ જે ડેવલપર્સ છે ધેટ વિલ વર્ક ઓન ફિઝિકલ લેવલ. તો જે એપ્લિકેશન ડેવલપર છે કે જે એપ્લિકેશન બનાવે છે, બરાબર છે, તો ફેસબુકની એપ્લિકેશન બનાવી જેને, તો એ બધા કયા લેવલ પર વર્ક કરે? લોજિકલ લેવલ પર, એટલે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ પર વર્ક કરે. પણ જે
ફેસબુકનો ડેટા સ્ટોર કરવા માટે જે DBMS સોફ્ટવેર આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ સોફ્ટવેર જેણે બનાવ્યો હશે that user that persons will work on physical level. બરાબર છે. તો આપણે ફિઝિકલ લેવલ પર ક્યારેય મતલબ કે આપણે ક્યારેય ડીલ નથી કરતા ફિઝિકલ લેવલને. ફિઝિકલ લેવલને જે DBMS સોફ્ટવેર જે લોકો ડિઝાઇન કરે છે એ જ ફિઝિકલ લેવલ પર કામ કરે. ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ પર કામ કરે અને એન્ડ યુઝર એક્સટર્નલ લેવલ પર કામ કરે. તો આ ત્રણ લેવલ છે DBMS સિસ્ટમ આર્કિટેક્ચરના. સો તમે જોઈ શકો કે એ ઇન્ટરનલ ફિઝિકલ લેવલ છે, પછી વચ્ચેનું છે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લોજિકલ લેવલ છે અને ઉપર છે એક્સટર્નલ એન્ડ વ્યૂ લેવલ છે. તો હવે આમાં ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરે? તો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ પર આપણે DBMS સોફ્ટવેર યુઝ કરીએ છીએ. ધેટ મીન્સ ઓરેકલ ડેટાબેઝ 11G એ સોફ્ટવેર આપણે યુઝ કરીએ. તો એમાં તમને ખબર છે કે ડેટાબેઝ હાર્ડ ડિસ્કમાં કઈ રીતે સ્ટોર થાય છે, કયા સેક્ટરમાં કે કેવી રીતે ટ્રેક પર સ્ટોર થાય છે, આપણને આઈડિયા નથી. એ કામ કરવું છે DBMS સોફ્ટવેરનું છે કે એ ડેટા હાર્ડ ડિસ્કમાં ડેટાબેઝ કઈ રીતે સ્ટોર કરવો. બરાબર છે. તો એ ડિટેલ, એ કોમ્પ્લેક્સિટી આપણને નથી ખબર. ધેટ મીન્સ ધેટ કોમ્પ્લેક્સિટી હેઝ બીન હિડન બાય ધ યુઝ ઓફ DBMS સોફ્ટવેર. તો એ રીતે આપણે ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. બરાબર છે. તો DBMS સોફ્ટવેર આપણે જ્યારે યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને નથી ખબર હોતી કે એની કોમ્પ્લેક્સિટી કેવી છે, ડેટાબેઝની કોમ્પ્લેક્સિટી કેવી છે અને ડેટાબેઝ કેવી રીતે સ્ટોર થાય છે હાર્ડ ડિસ્કમાં. એ આપણને ખબર પડતી નથી. એ આપણા માટે જરૂરી પણ નથી. તો એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન એઝ અ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ યુઝર આપણાથી હાઇડ કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ વિલ પ્રોવાઇડ ધ ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન. એવી જ રીતે જ્યારે આપણે વ્યૂ લેવલ પર કામ કરતા હોઈએ કે લેટ સપોઝ કે આપણે ફેસબુક એપ્લિકેશન યુઝ કરીએ છીએ જેમાં ઘણો બધો ડેટા સ્ટોર થયો છે. તો આપણને ખબર છે કે ફેસબુક કયો સોફ્ટવેર યુઝ કરે છે ડેટાબેઝ સ્ટોર કરવા માટે. એ ઓરેકલ યુઝ કરે છે કે બીજો કોઈ સોફ્ટવેર કે બીજી કોઈ મેથડ યુઝ કરે છે, કઈ રીતના ટેબલ્સ છે, ટેબલ કેવી રીતે સ્ટોર કરેલા છે, આપણે જે પ્રોફાઇલ પિક્ચર બનાવીએ છીએ એ પ્રોફાઇલ પિક્ચર ડેટાબેઝમાં કેવી રીતે સ્ટોર થાય છે, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપણને પ્રોવાઇડેડ છે તો નથી અને એ ઇન્ફોર્મેશન આપણા માટે જરૂરી પણ નથી. તો એ જે કોમ્પ્લેક્સિટી છે નીચેની એ બધી જ એન્ડ યુઝર્સ પાસેથી હાઇડ કરવામાં આવે છે. So this is how it will provide the data abstraction. So we have already seen કે ત્રણ લેવલ હોય છે, ઇન્ટરનલ લેવલ, કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ અને એક્સટર્નલ લેવલ. So we will discuss each level in detail. So internal level, it is the lowest level of data abstraction. તો data abstraction નો સૌથી lowest level છે. It describe how the data are actually stored on storage devices. એટલે હાર્ડ ડિસ્કમાં ડેટા કેવી રીતે સ્ટોર થયો છે that will be described by the internal level and it will be hidden from the conceptual level. તો અહીંયા લેવલમાં જેટલા પણ ડેટા છે અને એની કોમ્પ્લેક્સિટી છે, all the complexity will be hidden from the conceptual level. So it is also called as a physical level, shows internal view of storage of data. It deals with complex low level data structure. તો એ આખું કોમ્પ્લેક્સ લેવલનો નીચેનું જે ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે કે ડેટા કેવી રીતે સ્ટોર થવાનો છે હાર્ડ ડિસ્કમાં, that complexity will be dealt by the internal level. અને આ જે ઇન્ટરનલ લેવલની જે ઓવરઓલ ડિઝાઇન હોય એને ફિઝિકલ સ્કીમા કહેવાય. બરાબર છે. તો પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે ફિઝિકલ સ્કીમા, લોજિકલ સ્કીમા અને વ્યૂ સ્કીમા. તો વ્યૂ સ્કીમાને આપણે સબ સ્કીમા પણ કહીએ છીએ. તો ફિઝિકલ સ્કીમા શું છે કે જે ઇન્ટરનલ લેવલ પર જે આખું ડેટાબેઝનું આર્કિટેક્ચર છે, બરાબર છે, આખી ડેટાબેઝની ડિઝાઇન છે, that will be called as a physical schema. It also deals with data compression and encryption techniques. તો જે ડેટા સિક્યુરિટી માટે આપણે એન્ક્રિપ્શન કરીએ છીએ અને ડેટા કોમ્પ્રેશન કરીએ છીએ કે બને એટલી ઓછી મેમરી યુઝ કરે, that will be done in internal. Conceptual level. So next higher level of data abstraction. તો physical level ની ઉપરનો data abstraction level છે. તો એમાં ડેટા કયો સ્ટોર થયો છે that will be described. So it describes what data are stored in database and what relationship exists among those data. તો જે ડેટાબેઝમાં ડેટા સ્ટોર કર્યો છે એ ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપણે કરીએ છીએ અને એ બે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડેટા વચ્ચેનું રિલેશનશિપ શું છે that will be given by the conceptual level. It is also called as a logical level. It hides low level complexity of physical storage. So physical storage ની જે low level complexity છે that will be hidden by the conceptual level and it will be not provided to database administrator.
Database administrator, designers and application developers work at this level to determine what data to be kept in database. તો database administrator અને designer છે અને application developer છે એ આ લેવલ પર કામ કરે અને કયો ડેટા સ્ટોર કરવાનો છે that will be defined by this users. Next is external level, તો highest level of data abstraction. તો અહીંયા જે end user છે database ના આપણા જેવા કે Facebook નો database છે એનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ પણ આપણે ડાયરેક્ટલી એક્સેસ નથી કરી શકતા બટ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે આપણા એપ્લિકેશન થ્રુ આપણો ડેટા જેટલો આપણા માટે રેલેવન્સ છે એ ડેટા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. So it describes only part of entire database that a particular end user concerned. એટલે Facebook ની વાત કરીએ તો આપણે login ID આપણી પાસે user ID પાસવર્ડ છે અને આપણે user ID પાસવર્ડ થી login કરીએ તો આખો ડેટાબેઝ આપણે નથી જોઈ શકતા પણ આપણા લેવલનો જે આપણને જેટલો એક્સેસ આપેલો છે એ ડેટા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બરાબર છે. આપણા ફ્રેન્ડ્સનો લિસ્ટ, આપણા ફોટોસ, આપણા ફ્રેન્ડ્સના ઇમેજીસ અને વિડીયોઝ that has been posted by our friends એ આપણે ડેટાબેઝનો એટલો પાર્ટ આપણે જોઈ શકીએ. આખો ફેસબુકનો ડેટાબેઝ જોઈ શકીએ નહીં. So this is also called as a view level. This is also called as a view level. It hides about data types and data structure used to develop application. તો એપ્લિકેશન ડેવલપ કરવા માટે જે પણ ડેટા ટાઈપ્સની યુઝ કરી છે અને ડેટા સ્ટ્રક્ચર યુઝ કર્યા છે એ આપણે જોઈ શકતા નથી એઝ અ એન્ડ યુઝર. તો આપણને નથી ખબર કે એ ડેટાબેઝમાં કઈ કોલમમાં કયો ડેટા સ્ટોર થાય છે, કેવી રીતે સ્ટોર થાય છે અને એની ડેટા ટાઈપ પણ શું છે. તો એ બધી કોમ્પ્લેક્સિટી એન્ડ યુઝરથી હાઇડ કરવામાં આવે છે. This is how it will provide the data abstraction in external level. End user need to access only part of database. જે આપણે end user છીએ તો બધું Facebook નો આખો ડેટાબેઝ આપણે નથી જોઈ શકતા પણ એનો અમુક થોડોક નાનો પાર્ટ જે જેના માટે આપણે કન્સર્ન છે એ જ આપણે ડેટા જોઈ શકીએ છીએ. Different user need different view of database that we have already discussed in subschemas. Advantages of three-level database architecture. So same data can be accessed by different users with customized view by using the three-layer architecture. The user is not concerned about the physical data storage. તો user ને કોઈ concern નથી કે physically data કેવી રીતે store થયો છે. So it will provide the data abstraction અને જે complexity છે that will be hidden from the user. Physical storage structure can be changed without requiring changes in internal structure of database. તો ફિઝિકલ આ થ્રી લેવલ આર્કિટેક્ચરનો મેઇન ગોલ બીજો એ પણ છે કે બધા જે લેવલ ડિફરન્ટ લેવલ પર ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન પ્રોવાઈડ કરે અને એમાં જો ફિઝિકલ લેવલ પર કોઈ આપણે ચેન્જીસ કરીએ છીએ તો એવું નથી કે આપણે વ્યૂ લેવલમાં પણ ચેન્જ કરવો પડે અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલમાં પણ ચેન્જ કરવો પડે. તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલમાં જે બી મોડિફિકેશન કરવું હોય ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કરી શકો. બરાબર છે. એને ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ પણ કહેવાય. એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોવાનું છે કે ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ શું છે. તો ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સનો મતલબ જ એ છે કે તમે એક લેવલમાં કોઈ ચેન્જીસ કરો છો તો એવું જરૂર પછી એવું નથી કે તમારે બીજા એ લેવલમાં ચેન્જ કરે તો ઉપરના બધા લેવલમાં ચેન્જ કરવું પડે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ વિલ પ્રોવાઇડ ધ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ. Physical storage structure can be changed without requiring changes in user's view. તો આપણે physical structure ડેટાનું ચેન્જ કરી શકીએ. જો physical structure ચેન્જ કરતા હોય તો જે ડેટાબેઝનો વ્યૂ છે જે એન્ડ યુઝર જોવે છે એમાં ચેન્જીસ કરવાની કઈ જરૂર નથી. Then conceptual structure can be changed without affecting end users. તો વચ્ચેનું જે લેવલ છે એમાં પણ આપણે ચેન્જીસ કરી શકીએ without affecting the view level. એટલે એક્સટર્નલ લેવલમાં ચેન્જીસ કર્યા વગર પણ આપણે conceptual structure ચેન્જ કરી શકીએ. Now let's see characteristics of three-level database architecture. So these are the characteristics of three-level architecture. First is internal level deals with complexity of physical data storage structure. તો internal level નું કામ શું છે કે physically data કેવી રીતે store થાય છે એની complexity સાથે deal કરવાનું કામ internal level નું છે. So DBMS software developers need to concern about this level. એટલે જે DBMS software developers છે કે જે DBMS database માટે software બનાવે છે કે જે આપણે ડેટાબેઝ ઓરેકલ ડેટાબેઝ 11 જે ઇન્સ્ટોલ કર્યું તો એ ઇન્સ્ટોલ એમને એમ તો નથી થઈ ગયું ને. એના કોઈક ડેવલપરે જો DBMS સોફ્ટવેર બનાવ્યું હશે ને તો એમને આ ઇન્ટરનલ લેવલનું ધ્યાન રાખવાનું છે. એમને કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ અને વ્યૂ લેવલનું ધ્યાન નથી રાખવાનું. એમને ખાલી ઇન્ટરનલ લેવલનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જો કોઈ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર ટેબલ ક્રિએટ કરે તો એ ટેબલ એકચ્યુઅલી ફિઝિકલ સ્ટોરેજમાં કેવી રીતે સ્ટોર થશે અને કેવી રીતે એક્સેસ થશે. ધેટ વિલ બી ડીલ બાય ધ ઇન્ટરનલ લેવલ.
Conceptual level deals with what data are stored in database and what relationship exists among those data. તો conceptual level પર જે user કામ કરે છે એ ખાલી એટલું જોઈશે કે કયો ડેટા સ્ટોર આપણે કરવાનો છે, કેવી રીતે સ્ટોર કરવાનો છે, ઇન્ટરનલ લેવલનું કામ છે, પણ કયો ડેટા સ્ટોર કરવાનો છે અને ડેટા વચ્ચે રિલેશનશિપ શું છે, that will be defined by the conceptual level. So database administrator and designer need to concern about this level. The external level provides simpler interface to end user. એટલે external ખાલી આપણે database નું એક interface જ provide કરશે. Let's suppose કે આપણે Facebook ની વાત કરીએ તો Facebook ની application. So that application will work as a interface to end user. Actually તો આપણે database જ use કરીએ છીએ કે database માં જે data store થયો છે, કોઈ આપણે post કરીએ તો એ post ક્યાં થવાની છે store? database માં store થવાની છે, પણ એને એ database માંથી જોવા માટે એક્સેસ કરવા માટે આપણે એપ્લિકેશનનો યુઝ કરીએ છીએ. તો we use the application as an interface. So external level provides simpler interface to end user to get access of the database. Application developer need to concern about this level to provide a simple GUI. So graphical user interface will be provided by the application developer. તો application basically શું છે? તો application basically database માં જે data store થયો છે એને શો કરવાની એક ટેકનિક છે, બરાબર છે, એના માટે જ આપણે એપ્લિકેશન ડેવલપ કરીએ છીએ, બરાબર છે, ક્લિયર. તો દરેક એપ્લિકેશનની વાત કરું તો પહેલા આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં પણ વાત કરી કે તમારી એપ્લિકેશનનું બિહેવિયર કેવું હશે કે બેઝડ ઓન તમારા ડેટાબેઝ પર. તમે ડેટાબેઝ જો સારી રીતે અને સરખી રીતે ડિઝાઇન કર્યો હશે ને તો તમારી એપ્લિકેશન સારી રીતે જ વર્ક કરશે. જો તમારા ડેટાબેઝમાં જ કોઈ ના કોઈ ખામી હશે તો તમે ગમે તેવી ટેકનોલોજી યુઝ કરી લો એપ્લિકેશન ડેવલપ કરવા માટે, એનો જે મેઇન મોટો છે કે મેં ગોલ છે એ ગોલ સેટિસ્ફાય કરી શકે નહીં. કેમ? કારણ કે તમારા ડેટાબેઝમાં જ ખામી છે. તો ઇન્ટેલિજન્ટ એપ્લિકેશન બનાવવા માટે આપણી પાસે ડેટાબેઝ પણ ઇન્ટેલિજન્ટ હોવો જોઈએ. તો સૌથી મોટું કામ એપ્લિકેશનનું મેઇન ગોલ શું છે? ટુ ગેટ ધી એક્સેસ ઓફ ધ ડેટાબેઝ, અને ડેટાબેઝમાંથી જે ઇન્ફોર્મેશન છે એને પ્રિન્ટ કરવાનું, બીજું કંઈ મોટું કામ નથી. તો જો તમારો ડેટાબેઝ ઇન્ટેલિજન્ટલી તમે ડિઝાઇન કરેલો હશે તો તમારી એપ્લિકેશન એટલી જ સારી રીતે વર્ક કરી શકે. So your behavior of your application will be dependent on behavior of your database. Clear? So this was all about the ANSYS Spark 3-level architecture. I hope you did understand all the topics that has been discussed in this lecture. Thank you so much.